हेलो एवरीवन वेलकम टू एग्जाम साथी प्रसाद यूट्यूब चैनल। एग्जाम साथी प्रसाद यूट्यूब चैनल आपण मानक स्वागत। एग्जाम साथी प्रसाद यूट्यूब चैनल आपण माने या पूर्व वीडियो रे देखिथिबे आमे प्रति टॉपिक जोटा कि पीयू एग्जाम पई इंपोर्टेंट रहइबो से टॉपिक को सब उठेइतले और से टॉपिक रे क्वेश्चन करिया स्टार्ट करथिले। आमे हिस्ट्री रो गोटे टॉपिक उठेइतले सेटा होची कोन थिला ना सेटा थिला हमर मोगल पीरियड हला मोगल पीरियड जोटा कि आमर हिस्ट्री गोटे क्वेश्चन आसे दीटा गोटे कि दीटा क्वेश्चन पीयू एग्जाम रे आसबार चांसेस तो 100% अच्छी मोगल पीरियड रो क्वेश्चन। तो आम से टॉपिकटा उठाई तो मोगल पीरियड रो आज आम क्वेश्चन करवा। तो मोगल पीरियड रो क्वेश्चन करवा जेहेतु आम फास्ट पार्टा कर जो मैंने फास्ट पार्टा देखी ना से देखिए फास्ट पार्टा इजी लेवल था यहाँ टे मॉडरेट लेवल रहा बेटर लेवल क्वेश्चन रहा पीओ लेवल बेस्ट रहा ठीक अच्छे। तो आपण जो पीओ प्रिपरेशन कर चैनल को सब्सक्राइब कर दिखाते चैनल सब जोड़िक रुहतु पीओ आपको बेस्ट कंटेंट चैनल मिल जो द्वारा कि आप पीओ एग्जाम बेलू पूरा फिट होकर बाहर है ठीक अच्छे। तो फास्ट क्वेश्चन देखिए हु वाज द सक्सेसर ऑफ मोगल एम्परर बाबर। बाबरंकर सक्सेसर किए सक्सेसर मान उत्तराधिकारी किए आम समस्त जानते पूर्व वीडियो आम क्वेश्चन करते किए माने भारत में मोगल एम्पायर को प्रतिष्ठा करते मोगल साम्राज्य को प्रतिष्ठा करते किए सी बाबर। तो सी कहे बाबर प्रतिष्ठा करते बाबर पर किए आसे सक्सेसर किए पर किए राजा हेले। तो छोट बेले गोटे गीत थिला बाबर का बेटा हुमायूं हुमायूं का अकबर है मन रखा भाई जिंगल कहते। तो बाबर पुआ था हुमायूं हुमायूं ही कौन होता ना बाबर को सक्सेस बाबर सक्सेसर था बाबर पर राजा होता बाबर को सक्सेड करता। तो यार ऑप्शन हम ऑप्शन बी हुमायूं बाबर पर सक्सेड करता बाबर को ठीक अच्छे। नेक्स्ट व्हिच मोगल एम्परर फाउंडेड दीन-ई-इलाही किए फाउंड करते यहाँ तो समस्ते जानते ये क्वेश्चन टी इजी लेवल क्वेश्चन दीन-ई-इलाही बहुत थर परीक्षा पड़ी दीन-ई-इलाही को किए करते दीन-ई-इलाहीटा कौन दीन-ई-इलाहीटा गोटे धर्म है जोटा सबू धर्म लोक को एक करके गोटे धर्म बनवाई बाहर कराई दीन-ई-इलाही को किए करते ऑप्शन देखिए बाबर अकबर जहांगीर औरंगजेब। देख औरंगजेब तो केवे हेनी ऑप्शन कटिगला बाबर करते कारण बाबर बहुत कम टाइम में आसते से सब कम करते कि जहांगीर भी करते किए ना करते अकबर। अकबर गोटे मात्र राजा थे मोगल डे जे टी लिबराल थे माने जी कि जो आमर धर्म हिंदू धर्म मुस्लिम धर्म सब लोक टे सामान आखिर देखुले है। तो बाबर ही इंट्रोड्यूस करते दीन-ई-इलाही 1582 ठीक अच्छे। नेक्स्ट अहमदनगर वाज फाइनली एनेक्स्ड ड्यूरिंग हुज रीजन। अहमदनगर कहा टाइम रे एनेक्स्ड होता क्या टाइम अकबर ना जहांगीर ना शाहजहां ना औरंगजेब। तो मन रखी था अहमदनगरटा होता शाहजहां को टाइम शाहजहां 1636 अहमदनगर को एनेक्स करते ठीक अच्छे। नेक्स्ट हु बिल्ड द शीश महल एट आग्रा। आग्रा रे शीश महल किए बनी आग्रा रे शीश महल किए बुझते या पूर्व वीडियो आम डिस्कस करते आग्रा किए स्थापन करते आग्रा सिटी हाँ आग्रा सिटी से बोधे से क्वेश्चन थी ना कौन। तो ये पचार ना से आग्रा किए कैपिटल ट्रांसफर करते दिल्ली को। तो यहाँ पचार आग्रा रे शीश महल किए बनी ऑप्शन दीजिए बाबर हुमायूं अकबर शाहजहां। यार ऑप्शन हम शाहजहां। शाहजहां देख जी मैक्सिमम जी भल भल आर्किटेक्ट रही जो गुड़ाक होगा ताजमहल होगला रेड फोर्ट होगला मयूर सिंहासन होगला जोटा कि तख्ते ताज कहुए से सब कोहिनूर हीरा होगला ये सब शाहजहां को टाइम बनाई आर्किटेक्ट मोगल एम्पायर टाइम सबुठू जी आसो 90% शाहजहां को टाइम होता जमी पेंटिंग 90% जहांगीर को टाइम थी आर्किटेक्ट 90% शाहजहां को टाइम थी। तो शीश महल शाहजहां ही बनी ठीक अच्छे। जन जन को पसंद था जन जन राजा को पसंद था है। नेक्स्ट हु सक्सेडेड शाहजहां। शाहजहां को पर किए राजा सक्सेडेड मान तापर किए राजा। तो शाहजहां को पर किए पुओ किए थे तांकर 4टा पुओ थे दारा औरंगजेब मुराद और सुजा। तांको भितर बाड़िया पिटा नागी समस्ते मरीगले जड़े बंचला समस्त को मारिकी जड़े राजा होता
ତୁମେ ଯଦି ମନେ ରଖିଥିବ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବି ହେଲା, ଧର୍ମତ ଫର୍ମତ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ମନେ ରଖିଥିବ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିବ। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା କିଏ ହେଇଥିଲା? ରାଜା ହେଇଥିଲା ଔରଙ୍ଗଜେବ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ବହୁତ ହି କ୍ରୂର ଶାସକ ଥିଲା, ବହୁତ ହି କ୍ରୂର ଶାସକ ଥିଲା। ତାକୁ କ'ଣ କହୁଥିଲେ? ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କରିଥିଲେ ଜିନ୍ଦା ପୀର, ଜିନ୍ଦା ପୀର ହେଲା, ଜିନ୍ଦା ପୀର ବୋଲି ଔରଙ୍ଗଜେବକୁ କହୁଥିଲେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, under whose regime were maximum Persian books on Indian classical music written? ସେ କହିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଉପରେ ପର୍ସିଆନରେ ବହି ଲେଖା ହେଇଛି ସବୁଠୁ କାହା ଟାଇମ୍ରେ ଅଧିକା ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ସବୁଠୁ କାହା ଟାଇମ୍ରେ ଅଧିକା ବୁକ୍ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ପର୍ସିଆନ ଭାଷାରେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ବିଷୟରେ? ଅପସନ୍ ଏ ଶାହଜାହାନ, ଅପସନ୍ ବି ଜାହାଙ୍ଗୀର, ଅପସନ୍ ସି ଆକବର, ଅପସନ୍ ଡି ଔରଙ୍ଗଜେବ। ୟାର ଅପସନ୍ ହେଉଛି, ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଜାହାଙ୍ଗୀର। ତ ମନେ ରଖିଥାଅ ଜାହାଙ୍ଗୀର ପେଣ୍ଟିଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଫେମସ୍, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ହେଉଛି ବୁକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ବୁକ୍ ଲେଖିବାର ସବୁଠୁ ଅଧିକା ଯଦି ଧରାଯାଏ କାହାର ଅଛି, କେଉଁ ମୋଗଲ ଏମ୍ପରର ତ ନୁହେଁ, ବହୁତ ସର୍ଟ ଟାଇମ୍ ପାଇଁ ସେ ରାଜା ହେଇଥିଲେ, ସେ ଦାରା ଶିକୋ ବହୁତ ସାରା ନିଜେ ବୁକ୍ ଲେଖିଥିଲେ। ବଟ୍ ଏଠିଆ ଯେଉଁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ କ୍ଲାସିକାଲ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ହେଇଥିଲା କାହା ଟାଇମ୍ରେ? ସେଇଟା ଜାହାଙ୍ଗୀରଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ହେଲା। ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲିଟରେଚର୍ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଫ୍ଲରିସ୍ କରିଥିଲା ବୋଲି ସେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖ, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଲିଟରେଚର୍ ତାଙ୍କ ଟାଇମ୍ରେ ଫ୍ଲରିସ୍ କରିଥିଲା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଅଫ୍ ବାବର। ବାବରଙ୍କର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି କ'ଣ? ଦେଖ, ବାବର ନାମା ହେଉଛି ବାବରଙ୍କର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ହେଲା। ବାବର ନାମା ହେଉଛି ବାବରଙ୍କର ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି। ତ ମୋତେ କହିବାର ଅଛି, ଆଚ୍ଛା ହଁ, ଏଇଟା କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ନା ଚଗତାଇ ତୁର୍କ, ଚଗତାଇ ତୁର୍କ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଏଇ ଚଗତାଇ ବୋଲି ବି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଥିଲା, ସିଜିଏଲ୍ରେ ଆସିଥିଲା, କେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲେଖା ହେଇଥିଲା? ଖାଲି ଚଗତାଇ ପଡ଼ିଥିଲା। ଚଗତାଇ ତୁର୍କ ତାଙ୍କ ଟର୍କିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ଚଗତାଇ ତୁର୍କ ଭାଷାରେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା। ତୁମେ କହିବାର ଅଛି ତାର ଯେଉଁ ଆରବିକ୍ ଭର୍ଜନ୍, ସରି ତାର ଯେଉଁ ପର୍ସିଆନ୍ ଭର୍ଜନ୍ ଥିଲା ସେ ଭର୍ଜନ୍କୁ ତାର ନାଁଟା କ'ଣ ହେଲା? ବାବର ନାମା। ତାର ଆରବିକ୍ ଭର୍ଜନ୍ର ନାମ କ'ଣ ହେଲା? ବାବର ନାମା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ, ହୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ଡ ମନସବଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍? ମନସବଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ କିଏ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ? ବାବର, ହୁମାୟୁଁ, ଆକବର, ଜାହାଙ୍ଗୀର। ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ। ମନସବଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼େ, ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବି, ମନେ ରଖିଥିବ ହେଲା। ମନସବଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ। ମନସବଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଆକବର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ ହେଲା। ମନସବଦାରୀ ସିଷ୍ଟମ୍କୁ ଆକବର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଗୋଟେ କି ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ରିଫର୍ମ ଥିଲା ହେଲା। ଜବ୍ତ ରେଭିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ ଆସୋସିଏଟ୍ ହୁଏ। ଜବ୍ତ, ଜବ୍ତ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ଆସେ? ଜବ୍ତ କିଏ ରେଭିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା କିଏ ଲଗେଇଥିଲେ? ବାବର, ଆକବର, ଔରଙ୍ଗଜେବ, ହୁମାୟୁଁ। ଜବ୍ତ କିଏ ଲଗେଇଥିଲେ? ଯେମିତି ମନସବଦାର ଲଗେଇଥିଲେ ଆକବର, ସେମିତି ଜବ୍ତ କିଏ ଲଗେଇଥିଲେ? ଜବ୍ତ ବି ଆକବର ଲଗେଇଥିଲେ। ଜବ୍ତ ଏଇଟା ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ କିଏ? ତୋଡ଼ରମଲ। ତୋଡ଼ରମଲ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ କହିପାର ତାଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ସିଏ ହେଲା। ଫାଇନାନ୍ସ ଆଡ଼ଭାଇଜର, ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ତୋଡ଼ରମଲ, ସିଏ ଡେଭଲପ୍ କରିଥିଲେ ଜବ୍ତ ରେଭିନ୍ୟୁ ସିଷ୍ଟମ୍। ହୁ ରୋଟ୍ ଆକବରନାମା? ଆକବରନାମା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ମନେ ରଖିଥାଏ ଆକବର ପାଠଶାଠ କିଛି ପଢ଼ିନଥିଲେ ହେଲା। ତ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଏତେ ପାଠ ଜଣାନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ନିଜେ କିଛି ବହି ଫହି ଲେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଯଦି ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି, ତାଙ୍କର କିଛି ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ବାୟୋଗ୍ରାଫି ଅଛି କିନ୍ତୁ ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଛି ଅଟୋବାୟୋଗ୍ରାଫି ଆକବରନାମା, ତାକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ତାକୁ ଲେଖିଥିଲେ ଅବୁଲ ଫଜଲ। ଅବୁଲ ଫଜଲ ତାଙ୍କ ରାଜଦରବାରରେ ଜଣେ ହିଷ୍ଟୋରିଆନ୍ ଥିଲେ, ଐତିହାସିକ, ସିଏ ଲେଖିଥିଲେ ଆକବରନାମା ହେଲା। ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ହଳଦୀଘାଟି 14, ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ହଳଦୀଘାଟି କେଉଁଠି ହେଇଥିଲା? ସରି, କେବେ ହେଇଥିଲା? ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ହଳଦୀଘାଟି ହେଇଥିଲା 1576 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। ଆମର କାହା ମଧ୍ୟରେ? ଆକବର ଆଉ ମହାରାଣା ପ୍ରତାପଙ୍କ ଭିତରେ ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ଆକବର ଜିତିଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବ, ମାନସିଂ ଲଢ଼ୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ମହାରାଣା ପ୍ରତାପ ଲଢ଼ୁଥିଲେ, ତ ଏପଟେ ଜିତିଥିଲେ କିଏ? ଆକବର। ଠିକ୍ ଅଛି। ହୁ ରୋଟ୍ ହୁମାୟୁଁନାମା? ହୁମାୟୁଁନାମା କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ହୁମାୟୁଁନାମା ତାଙ୍କର, ହୁମାୟୁଁଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଥିଲା ହେଲା।
हुमायूँଙ୍କର ଗୋଟେ ଭଉଣୀ ଥିଲା, ତା ଭଉଣୀ ନାଁ ହେଉଛି ଗୁଲବଦନ ବେଗମ ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ଗୁଲବଦନ ବେଗମ ହୁମାୟୁଁ ନାମା ଲେଖିଥିଲେ, ହୁମାୟୁଁ ସିଷ୍ଟର ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ତାଜମହଲ ବିଲ୍ଟ ଇନ୍ ମେମୋରି ଅଫ୍, ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଜମହଲ କାହାର ମେମୋରିରେ ବନା ହେଇଛି? ତାଜମହଲ ମୁମତାଜଙ୍କ ମେମୋରିରେ ବନା ହେଇଛି। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ୟୁଅର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ମୁମତାଜଙ୍କ ମେମୋରିରେ ବନା ହେଇଛି। ଶାହାଜାହାନ ବନେଇଥିଲେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହୁ ଶିଫ୍ଟେଡ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟୁ ଶାହଜାହାନାବାଦ? କ୍ୟାପିଟାଲ ଟୁ ଶାହଜାହାନାବାଦ ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ କ୍ୟାପିଟାଲ କିଏ ଶାହଜାହାନାବାଦକୁ, ସରି ଆମର ଆଗ୍ରାରୁ ଶାହଜାହାନାବାଦକୁ, ଶାହଜାହାନାବାଦଟା ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଶାହଜାହାନାବାଦଟା କେଉଁଠି ନା ଆମର ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀ ହେଲା। ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା କେଉଁଠି? ତା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଆମର କ୍ୟାପିଟାଲ କେଉଁଠି ନା ଆଗ୍ରାରେ। ଆଗ୍ରାରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ କିଏ ସିଫ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ ପଚାରିଛି। ତ ଆଗ୍ରାରୁ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ସିଫ୍ଟ କରିଥିଲେ କିଏ? ଶାହଜାହାନ ହେଲା। ଶାହଜାହାନ ହେଲା। ତ ହୁ ଆବଲିଶ ଜଜିଆ? ଜଜିଆ କିଏ ଆବଲିଶ କରିଥିଲେ? ଦେଖ ମୋଗଲ ଟାଇମରେ ଜଜିଆ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦୁଇଟା ଅଛି, ଗୋଟେ କିଏ ଲଗେଇଥିଲେ, ଗୋଟେ କିଏ ଆବଲିଶ କରିଥିଲେ। ଜଜିଆ ବହୁତ ପୁରୁଣା ମାନେ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ତାକୁ ଆବଲିଶ କରିଦେଇଥିଲେ ମୋଗଲ ଟାଇମରେ କିଏ ନା ଆବଲିଶ କରିଦେଇଥିଲେ ଆମର କିଏ ନା ଆକବର। ଆକବରଙ୍କୁ କହୁଛି ସବୁବେଳେ ସେ ଦେଖ ଯେତିକି ସବୁ ଭଲ ଭଲ ମନେକର ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ କାମ ହେଇଥିବ ତାକୁ ଆକବର ଆଖି ବୁଜି ମାରିଦେବ ହେଲା। ଜଜିଆ ଆବଲିଶ କରିଥିଲେ ଆକବର, ତାକୁ ପୁଣି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ କିଏ କହିପାରିବେ? ତାକୁ ପୁଣି ଲଗେଇ ଦେଇଥିଲେ ହେଉଛି କାହିଁ ଔରଙ୍ଗଜେବ ହେଲା। ତ ଆକବର ଏଠି ଜଜିଆ ଆବଲିଶ କରିଥିଲେ ଲେଖା ହେଇଛି ହେଲା। ଏଠି ଲେଖା ବି ହେଇଛି ଲେଟର ରିଇମ୍ପୋଜ୍ଡ ବାଇ ଔରଙ୍ଗଜେବ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହୁ ରିଇମ୍ପୋଜ୍ ଜଜିଆ? ଆସିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଥିରେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଔରଙ୍ଗଜେବ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ଟା ଏଥିରେ ପଳେଇ ଆସିଛି। ଓକେ 1679ରେ ରିଇମ୍ପୋଜ୍ କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପାନିପଥ? ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପାନିପଥ କେବେ ହେଇଥିଲା? ଦେଖ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପାନିପଥ ତିନିଟା ହେଇଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପାନିପଥ ହେଇଥିଲା 1526ରେ, 1526 ହେଲା, ବୁଝିଲେ କି? 1526ରେ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପାନିପଥ। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ନା ହେଉଛି ବାବର ଆଉ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପାନିପଥ। ଜିତିଥିଲେ ବାବର, ହାରିଥିଲେ ଇବ୍ରାହିମ ଲୋଧି। ମନେ ରଖିବାର ଅଛି 1526 ହେଇଥିଲା। 1556ରେ ପୁଣି ଯାଇକି ହେଇଥିଲା ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପାନିପଥ। କାହା କାହା ମଧ୍ୟରେ ନା ଆକବରଙ୍କର ସେନା ମଧ୍ୟରେ ହେଇଥିଲା ୱିଥ୍ ହେମୁ। ଓକେ ନେକ୍ସଟ ହୁ ଡେଫିଟେଡ୍ ହେମୁ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପାନିପଥ? ଏବେ କହିଦେଲି ବା ଆକବରଙ୍କ ସେନା ଭିତରେ ହେଇଥିଲା ବୋଲି। ଆକବରଙ୍କ ସେନାରେ ସେନାପତି ଥିଲେ ବୈରମ ଖାନ ସେତେବେଳେ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହୁ ଡିଫିଟେଡ୍ ହେମୁ ଇନ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ବ୍ୟାଟଲ୍ ଅଫ୍ ପାନିପଥ? ହେଲା ବୈରମ ଖାନ 1556 ହେଲା। ତାପରେ ହୁ ବିଲ୍ଡ ଫତେହପୁର ସିକ୍ରି? ଫତେହପୁର ସିକ୍ରି କିଏ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ? ଫତେହପୁର ସିକ୍ରିଟା କିଏ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ନା ଫତେହପୁର ସିକ୍ରିଟା କେଉଁଠି କିଏ ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ କହିପାରିବେ କି? ଫତେହପୁର ସିକ୍ରି ବିଲ୍ଡ କରିଥିଲେ ଆମର କିଏ? ଆକବର। ଏଇଟା ତାଙ୍କର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଇକି ରହିଲା, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇନଥିଲା କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ ମୋଗଲ ଏମ୍ପରର କିଏ ପଚାରିଛି? ଲାଷ୍ଟ ମୋଗଲ ଏମ୍ପର ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ଟାଇମରେ ପଳେଇଥିଲା ଖସି ରାଙ୍ଗୁନ। ସେ ହେଲେ ଅଛି ଆମର ବାହାଦୁର ଶାହା ଅଛି 1 ହେଲା। ବାହାଦୁର ଶାହା 1, ସରି ବାହାଦୁର ଶାହା ଜାଫର, ମୁଁ 1 କହିଥିଲି। ବାହାଦୁର ଶାହା ଜାଫର 1557ରେ ରାଙ୍ଗୁନ ପଳେଇଥିଲେ, ସେଠି ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା ହେଲା। ବାହାଦୁର ଶାହା ଜାଫର 1 ନୁହେଁ, ବାହାଦୁର ଶାହା ଜାଫର, ମାଇ ବ୍ୟାଡ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ହେଲା, ହେଉଛି ବାହାଦୁର ଶାହା ଜାଫର ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ପଳେଇ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାଇଲରେ ରଖା ହେଇଥିଲା ହେଲା। ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖା ହେଇଥିଲା ଏଠି ହେଲା। ସେଇଠି ସେ ମରିଗଲେ ପଛେ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ଏଠିକି ଅଣାଗଲା ନାହିଁ। ତ ଏଥିପାଇଁ ଏତିକି ଥିଲା ହେଲା। 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା। 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି 20ରୁ 20 ସମସ୍ତେ ରଖିଥିବ ହେଲା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଲେଭେଲ୍ ଇଜି ଥିଲା, ଇଜି ଟୁ ମଡରେଟ୍ ଥିଲା। 20ରୁ 20 ସମସ୍ତେ ରଖିବାକୁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିବ, କାରଣ 20ରୁ 20 ରଖିଲେ ହିଁ ତୁମେ ତାପରେ ଯାଇକି ତୁମେ ପିଓ ଲେଭେଲରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପିଓରେ ବହୁତ ପିଲା ପକାଇବେ, 20ରୁ 20 ରଖିବା ଭିତରେ ପଡ଼ିବ ଏସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଲା।
ଆଉ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଆଗରେ ପଢ଼ିକି ଲାଗୁଛି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛ ବୋଲି ତାକୁ ଭଲସେ ପଢ଼ିକି ଆସ ହେଲା। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ରାଧେ ରାଧେ।